첫 번째 시간은 우리 벤 목사님께서 진행하실 것인데요. 조금 방식이 조금 생소하실 수도 있으세요. 미리 말씀을 드리는 이유는 우리 한국에서는 주로 이제 집회 때 이러한 방식을 예전에 하셨는지는 모르겠지만 자주 하지는 못했어요. 원래 통상적으로 설교자가 말씀을 준비하면 그 말씀을 이렇게 준비된 말씀들을 선포하고 이야기하면서 청중들은 이제 듣는 그런 방식이었는데, 이번 시간에는 호주에서는 아마 자주 이렇게 하시는 것 같아요. 집회 기간 동안에 모이신 분들이 토론을 합니다. 어떤 한 질문들에 대해서 질문을 제시하면 그 질문들에서 토론하는 시간을 가져요. 그래서 이번 시간에는 그 방식을 한번 해보도록 하겠습니다. 그 방식 토론을 해서 이제 그룹 토론이에요. 세 그룹을 이렇게 나눴으면 좋겠다라고 말씀을 하셨어요. 그래서 세 그룹을 나눠서 토론하기 전에 권면의 말씀들을 하시고 나서 그룹을 나눠서 토론을 하고 거기에 대한 또 발표들도 하는 시간을 가지도록 하겠습니다. I explained. So, brethren, we know that religion needs to be practical. 우리 형제 여러분, 우리가 신앙은 훈련이 필요하다, 연습이 필요하다라는 것을 아실 것입니다. And we need to think, how does religion affect me personally? 그 종교가 나에게 개인적으로 어떠한 영향을 끼치는가에 대해서도 아셔야 되고요. And how can I fulfill God's purpose for my existence on this earth? 우리가 이 세상에 존재할 때 이 하나님의 그 기별을 어떻게 이 세상에 증가할 수 있는가에 대해서도 아셔야 됩니다. So, you know, our church has been around for how long? 우리가 이 개혁운동 교회가 이 세상에 세워진 지 얼마나 되신지 아십니까? July this year. 올해 7월 달에요. Reform movement has been 100 years. 개혁운동 교회는 100년이 되는 해입니다. And I just was getting the email this morning from the brothers in General Conference 제가 이 아침에 대총회 형제들을 통해서 이메일을 받았는데요. for the special week of prayer for this event. 이 100년이 됐기 때문에 특별히 이번 연말 기도주일을 특별한 연말 기도주일로 하는 메시지를 이메일로 받았습니다. But you know, as we approach this date of 100 years, 이 100년이라는 시간이요. it's a very important time for us to examine our heart. 우리 각자에게 굉장히 큰 시험의 무대 같습니다. To examine why we exist as a church, 우리가 왜 이 교회에 존재하고 있는가, and to think how we can speed the message on. 우리가 이 기별들을 어떻게 빠르게 증가할 수 있는가. It says in Spirit Prophecy that light shines upon God's people, 증언의 말씀을 보면은 이 빛이 하나님의 백성에게 빛이었다라고. but it will not save them unless they consent to be saved by it. 그러나 그들이 그 빛에 의해 구원받기를 동의하지 않는다면, To live up to it 그 빛에 맞게 살며 and to transmit it to those in darkness, others in darkness. 흑암에 있는 자들에게 전달하지 않는다면, God calls upon His people to act. 하나님께서는 이 하나님의 백성들에게 그 일을 행하라라고 요청하십니다. It is an individual work of confessing and forsaking sins and returning to the Lord that is needed. 네, 죄를 고백하고 죄를 버리고 주께로 돌아가는 것들이 필요하죠. 그런 개인적인 일들이 필요합니다. One cannot do this work for another. 이 일은 남을 위해서 해줄 수 없는 것이에요. Religious knowledge has accumulated, has gathered, 종교적인 지식이 이렇게 축적이 되면 but it has increased our obligation to God. 이것은 이에 따르는 의무를 또한 증가시키는 것입니다. So for our discussion here this morning, 그래서 이 아침에 우리 서로 간의 토론을
하고 싶은 주제는요. You know, it says, as we approach nearer to the end, 우리가 이 마지막 시대에 살고 있는데 Sister White said, I have seen that in our camp meetings, there should be less preaching 엘렌 G. 화이트 부인이 계시 가운데 받는 것이 이 집회 기간 동안에 이 말하는 것을 줄이고 설교하는 것을 줄이고 and more Bible study, 성경 공부를 더 많이 하고 little groups with the Bible in their hand, 작은 그룹별로 나눠서 성경책을 들고 and different ones leading out in conversational study of the scriptures. 이 말씀에 대해서 서로 간에 가지고 있는 생각들과 그 이해들을 나누는 시간을 가지는 것을 봤다. So we want to set a little bit of time aside for this. 그래서 엘렌 G. 화이트 분이 계시로 본 그 모습들을 우리가 한번 실현해 보기를 바랍니다. To examine our purpose, 우리의 목적들을 시험하시기를 바라고요. to look at what ways we believe we can improve reaching out to others, 우리가 어떠한 진리를 믿고 있고 간직하고 있고 그것을 세상에 어떻게 증거해야 될까를 고민하는 시간을 가지도록 하겠습니다. how we can prepare and how we can help others to prepare for 우리가 Jesus coming. 예수님의 재림을 어떻게 준비할 수 있고 또 준비한 바를 어떻게 나눌 수 있는가에 대해서. So, with these questions, if you can, we have a few questions to give out here. 저희가 오늘 몇 가지 질문들을 이렇게 준비를 했는데요. And the important thing is to apply to us. 중요한 것은 이 질문들을 통해서 이것이 정말 우리의 생활에 실생활에 적용하는 것이 중요합니다. So, first question is, the Reform movement was established in July 14, 1925. 네, 첫 번째 질문은 SDA 개혁 운동은 1925년 7월에 이렇게 설립이 되었는데 What was the root cause or problem leading to the formation of Reform movement? 자, 어떤 원인과 문제들이 있어서 개혁 운동 교회가 결성하게 설립되게 되었는가? So the question is, we can look at dates and we can look at factual things with this. 우리가 이 질문을 통해서 어떤 요소들, 사실적인 면들을 볼 수가 있고 그것에 대해서 이야기할 수가 있습니다. We can prepare a long sermon on this topic. 이 질문 하나만으로도 굉장히 긴 설교를 하실 수가 있으실 거예요. But the thing we want to look at here is, what was the spiritual condition that led to SDA having a fall? 우리가 이 질문을 통해서 영적으로 SDA 교회가 어떤 면에서 타락하게 되었는가에 대해서 이야기하면 좋을 것 같습니다. Are we in the same danger now? 왜냐하면 그 같은 문제가 오늘날 우리에게도 있을 수가 있기 때문입니다. What can we learn from that briefly? 우리가 그 일들을 통해서 어떤 교훈을 받을 수 있는가? And then we look at what is our purpose today. 그래서 이 우리의 목표가 어떻게 도출될 수 있는가, 어떻게 나타날 수 있는가를 생각해야 됩니다. And discuss some ways we can prepare for Jesus' coming, physically, spiritually. 그리고 질문 가운데 예수님의 재림을 준비할 수 있는 방법들에 대해서 자, 육신적으로, 영적으로, 정신적으로 어떻게 우리가 준비할 수 있는가에 대한 주제로서 또 토론할 것입니다. So try not to get stuck too long on just one question. Let's try to 네. let everybody speak and give their ideas. 그래서 그룹을 나눠서 토론을 할 때 한 사람이 너무 오랜 시간 동안 이야기하시는 것이 아니라 각자가 가지고 있는 생각들을 이렇게 정리를 해서 여러 사람들이 모든 그룹에 속해 있는 사람들이 이야기할 수 있도록 하시기를 바라겠습니다. And someone from each group can be the secretary and give the conclusions of your discussion. 그래서 그 그룹에는 서기가 필요합니다. 그래서 그 그룹에서 토론을 해서 나온 그 결론이나 그 보고들을 이렇게 정리해서 발표하는 시간도 And 가지겠습니다. we can see how we can learn from each other. 네, 그래서 우리가 그 시간들을 통해서 무엇을 배웠는지 서로 간에 나누도록 하겠습니다. So how to, I was just looking, I think we have around 20 people. 대략 한 20명의 우리 성도들이 있는데요. So maybe we can go across the rows, right across. 이 양쪽으로 이렇게 나눠서 양쪽으로 나누는 게 아니라 양쪽에서 사람들을 이렇게 해서 그룹을
하겠습니다. So maybe we can have this row, 3, 4, 5 people, one group can come here. 그래서 여기서 3분, 여기서 한 2분, 3분 이렇게 5명, 6명 이렇게 해서 한 그룹 이렇게 그룹을 나누도록 하겠습니다. And again, Brother Hyun and Brother Kim and the Chinese sisters and one group can go this side. 자, 어떻게 하냐면은 지금 앉아 계시는 순서대로 이 앞에 이제 3분, 우리 성경자매, 박 목사님, 오 목사님, 이한수 집사님, 고 집사님 이렇게 1번 그룹. And 그 another, 다음에는 이제 현 목사님, 김동수 목사님, 우리 연변의 두 집사님, 그리고 박명수 집사님까지 두 번째 그룹. and then the last rows, I think we have another 예, 예. 4, 5. 예, 예. 그 다음에 우리 박영수 목사님, 우리 조준 집사님, 저기 박경순 사모님, 우리 김영수 집사님, 하여튼 뒤에 계신 분이 다 세 번째 그룹. So keep to the time, and when we have coming toward the end of the time, we can come and share from each group. 그래서 시간은 how many minutes is? I think we can discuss for, because we have 10:30, yeah? So we can discuss until maybe quarter past or 20 past at the latest, and then we can come back. 그래서 한 시간이 정해져 있기 때문에 단축해서 이렇게 잘 하셔야 돼요. 한 20분, 그러니까 마치기 10분 전 10시 30분에 마치기 때문에 10시 20분까지 토론하시고 그 다음에 정리하신 것들을 발표하는 시간을 짧게 가지도록 하겠습니다. 대략 토론 시간은 지금 시간으로부터 한 대략 한 30분, 25분에서 30분 정도 시간이 있습니다. 네. Okay, so Okay. let us form our groups. In here, I think 자. you have the cushions in the back. You can. 그래서 그룹별로 이렇게 모여서 이렇게 앉아주시기를 바라겠습니다. 그룹별로 모여서 앉아주시기를 바라고 질문은 여기 질문지를 프린트를 해놨어요. 그래서 한 분씩 이렇게 나눠드리도록 하겠습니다. 그래서 각자가 생각하시는 바를 여기다 적으셔도 되고 그리고 각자 그 그룹에서 서기가 그런 것을 정리를 해서 발표하는 식으로 하면 좋을 것 같습니다. 네, 안녕하세요. 갑자기 이렇게 토론을 하게 돼서 준비를 많이 한 건 아니지만 우선 제가 토론하면서 배우게 된 것에 대해서 정리해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 질문이 SDA 개혁운동은 1925년 7월에 설립되었습니다. 어떤 원인과 문제들이 있어 SDA라는 교회가 결성하게 되었는가? 네, 저도 굉장히 많이 궁금했던 부분인데, 저는 저희가 뭔가의 개혁을 위한, 그러한 나왔다고 생각을 했는데, 오늘 이제 다시 자세히 들으면서, 저희가 나온 것이 아니라, 원래 가지고 있던 믿음을, 그대로 쭉 지키기 위한, 그러한 단체였다. 이렇게 이제 설명해 주셨고, 세계 1차 대전 때, 이제 독일 연합회에서, 함께 그런 전쟁에 이제 참가를 해야 된다 이러한 이제 메시지가 왔을 때 거기에 있는 사람들이 말씀에는 전쟁에 참가도 안 되고 살인도 안 되고 그리고 안식일도 그럼 지킬 수가 없는데 전쟁에 참가할 수 없다 이렇게 이제 얘기를 했고 그런 옳은 말을 한 사람들을 SDA에서 그렇게 말씀을 이제 지키려면 추교를 시켜버리는 좀 그런 황당한 일 때문에 우선 시간이 지난 후에 다시 대청회에 가서 보고를 하면서 무엇을 우리가 잘못했는지 말씀적으로 설명을 해달라 이렇게 요청을 했지만 그곳에서 그냥 좀 막연하게 그러한 결정을 내리고 일이 진행된 것 같습니다. 그래서 총 한 4,800명 정도가 그 당시에 추교가 됐는데 이제 사망도 하고 그러한 여러한 일이 있은 후에 한 2,500명 정도가 이제 개혁운동을 설립하게 되었고 그렇게 말씀을 지키며 지금까지 쭉 100년의 역사를 가지고 나아온 것 같습니다.
나왔다고 배웠습니다. 네, 그리고 다음 문제는 2025년 오늘날 기억운동 교회가 가져야 할 목표에 대해서 토론을 했는데요. 이것은 이번 설교에도 많이 나왔지만 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키고 저희가 계시록 18장 천사이기 때문에 저희가 온 땅을 환하게 하는 그러한 믿음을 지키는 백성들이어야 한다. 그것이 저희 교회의 목표입니다. 그리고 예수님의 재림을 준비할 수 있는 방법들은 우선 육신적으로는 저희의 몸이 건강해서 우리의 몸이 주님의 말씀을 따라 행동하고 살 수 있도록 그러한 모습을 보여주는 것이고요. 영적으로는 이제 저희 성령을 성령과 함께하는 그러한 품성과 또 진리를 쫓아가는 삶이고요. 그리고 저희 영혼이 잠자지 않고 깨어서 그런 영적인 말씀을 들을 때 잘 이해할 수 있는 그러한 부분이 필요하고, 또 정신적으로는 저희의 정신이 세상 사물이나 그러한 이생의 그러한 것들에 있지 않고 하늘을 향해서 그 주님의 재림을 사모하면서 그렇게 하늘로 향해 있어야 된다고 생각합니다. 그리고 마지막 질문은 세상의 다른 사람들이 주님을 어떻게 준비할 수 있는 그런 것들을 저희가 도울 수 있는 실제적인 방법을 얘기를 했는데, 우선 첫 번째로는 저희가 영적으로 은혜가 충만해서 그 성령의 저희의 각자의 받은 달란트들이 있을 거 아니에요? 그런 것으로 이제 주변 사람들에게 좀 도움을 주는 것도 필요하고, 그리고 무엇보다 우리가 본보기가 되어서 다른 사람들이 저희의 삶을 봤을 때 입는 거, 먹는 거, 모든 것에서 주님의 진리를 따라 사는구나 이렇게 생각하고 다른 편하고 이런 것들을 위해서 타협하거나 그러지 않고 저희가 가지고 있는 그 빛을 확실하게 가지고 살아가는 게 맞다라고 생각합니다. 네. Thank you. 네, And 감사합니다. each group will have a little bit different perspective, different way of putting things. 자, 우리가 같은 질문이지만은 각 그룹별로 토론하면서 그 답변들이 조금씩 다를 수가 있어요. 네. You know, when we start discussing these things, we could spend all day. 근데 이런 질문들에 대해서 우리 토론만 하다 보면 하루 종일 토론할 수도 있어요. And that's okay. If you want to discuss over lunch or keep going, it's okay. 이런 질문들을 가지고 이 시간 이후에 점심시간이나 계속 토론하셔도 괜찮습니다. It's healthy for us to think of these things. 왜냐하면 이런 질문들을 생각할 때 우리에게 영적으로나 우리에게 도움이 되는 그러한 질문들입니다. But yeah, now the next group, if the 두 번째 그룹, 네. 안녕하십니까. 우리도 이제 비슷한 내용들이 이제 나오겠는데요. 첫 번째 질문에 RM 기억운동이 25년 7월에 설립됐는데 어떤 원인으로 그렇게 되었는가, 이 질문에 SDA 자체가 율법을 옹호함, 또 계명이 변하지 않았음, 그렇게 이제 탄생이 되었는데, 이제 거기서 이제 SDA 교회가 예수님을 잃어버린 교회로, 율법만 옹호하는 교회로 되다 보니까 이제 1888년에 존스 와그너에 의해서 믿음으로 말미암는 의, 그리스도 우리의 의라는 그리스도를 높이는 기별이 나오면서 그때서부터 이제 이 두 그룹이 생겼어요. 그 SDA 안에. 믿음으로 말미암는 의기별을 옹호하는 무리하고, 믿음으로 말미암는 의기별 자체가 율법을 무너뜨리는 기별이라고 이렇게 얘기하는 무리하고 두 무리가 생기면서 이 두 무리의 사상들이 이 교회 안에 계속 이제 존속되어 오다가, 그래서 이제 1914년에 이 두 사상에 대해서 시험받는 시기였다. 그래서 이제 전쟁이 났고, 이 전쟁에서 이 두 무리의 성격이 이 전쟁을 통해서 드러났어요. 예를 들어 갖고 율법을 옹호해야 된다라고 얘기했던 그 무리들은 실제적으로 교회가 이제 전쟁에 참여하지 않고 이렇게 되다 보니까 이제 처음에는 청년들에게 이렇게 이제 전쟁에 참여하면 안 된다 하다가 점점 교회가 압박을 받으니까 알아서 하라고 하다가 나중에는 결국 참여하라라고까지 교회가 지시를 할 만큼 율법을 옹호하고자 하는 그 무리는 그렇게 됐고, 이제 믿음으로 말미암는 의기별을 주장했던 그 무리들은 하나님의 율법을 옹호해야 된다. 그래서 전쟁에 참여하는 것은 살인을 하지 말라는 계명과 안식 계명,
하나님의 계명을 범하는 것이기 때문에 결코 그렇게 해서는 안 된다 해서 이제 이 뚜렷한 이제 차이가 드러났고, 결국 그들은 유배도 가고 감옥도 가고 어디 투옥도 당하고 이렇게 한 4년 전쟁이 끝날 때까지 어떤 현격한 서로의 차이가 있었고, 그리고 전쟁이 끝나고 이들이 교회에 돌아왔을 때 이제 교회가 이들에 대해서 이제 배척하는 정신을 보였고, 그래서 이제 이들이 결국 우리는 억울하다. 우리는 이 말씀을 순종하기 위함이었는데 왜 교회가 우리를 배척하느냐. 이제 그렇게 했을 때 결국 그들은 끝내 배척을 했었고, 그래서 이 개혁을 하지 않을 수 없었던 이유는 결국 말씀을 순종하기 위함이었다. 우리는 계명을 하나의 계명을 옹호하기 위한 그런 한 방법을 택함이 바로 그 물에서 이제 분리되는 것이었다. 그래서 말씀에 순종함이 위한 것이 이제 출교 분리의 원인으로서 이제 SDRM이 탄생되었다. 그래서 그렇게 되었고요. 그때 조직이 한 2,500~600명으로 출발을 했다. 이렇게 말씀하셨고, 우리 그렇게 얘기를 나누었습니다. 그리고 오늘날 기억운동교회가 가져야 할 목표는 무엇인가? 우리끼리만 기억하는 것이 문제가 아니라, 이제 SDA 안에 우리가 이 기억, 왜 그렇게 RM이 필요했는지를 같이 나누면서 그들도 함께 RM에, 다시 말해서 기억의 동참자가 되어 마지막 사업을 하는 것에 함께 갈 수 있도록 우리가 행하는 것이 우리가 가져야 할 목표다. 이제 그렇게 말씀을 나눴고요. 예수님의 재림을 준비할 수 있는 방법들을 육신적, 영적, 정신적으로 우리가 모든 생활에 있어서 모범적인 생활을 보여야 된다. 생활적인 면에 있어서도 모범적인 생활을 보여야 되고, 또 육적으로, 정신적으로 우리가 그리스도 말씀 안에 입각한 정신 안에서 생활하는 그 자체가 그 이웃들에게 재림을 기다리는 자들의 모습은 저렇구나, 이렇게 보여줄 수 있는 모습이 된다라고 토론했습니다. 그리고 마지막에 세상의 다른 사람들이 곧 오실 예수님을 준비하도록 우리가 도울 수 있는 실제적인 방법 몇 가지를 토론하고 나열해 보세요. 여기서 이제 실제적으로 우리가 이웃들에게 우리의 밝은 모습을 보이고 인사를 잘하고 우리 나눠주기를 잘하는 것은 참으로 그들에게 오실 예수님을 맞이할 수 있도록 하는 방법이 될 것이라는 얘기가 있었고요. 저는 여기에 대해서 늘 제 신앙의 주제이기도 한데, 늦은 비 성령이 이 답이 아닐까. 지금 우리 예수님이 그 시대에 예수님 당시에 그 시대에 예수님에 대해서는 참 많은 오해가 있었어요. 지금 우리가 예수님이 메시아인지 구세주인지 다 알지만, 예수님 그 당시만 해도 예수님이 엘리야다 하기도 하고 선지자다 하기도 하고 뭐 요한이 살아서 돌아왔다 하기도 하고, 어떤 이들은 바알세불이라 하기도 하고 뭐 죄인의 개수다 하여 결국 십자가에 돌아가신 그 많은 그 오해를 받은 그 예수님, 그래서 이 세상 사람들은 전혀 몰랐던 그 예수님을 이 세상에 가르치게 하기 위해서는 하나님께서 이런 성령을 주셔서 정말 베드로 같은 요한 같은 무식한 자에게 무식했지만 하나님의 권능으로 이 안전병이를 일으키고 기머거리를 낫게 하는 그런 놀라운 그 특별한 권능, 그 권능은 왜 주어졌나 하면은 그 예수님에 대해서 오해된 그것을 이렇게 바로 잡을 수 있는 것은 우리 인간적인 어떤 것이라기보다 하나님의 권능의 능력이 보였을 때 그들이 돌아올 수 있는 것처럼, 오늘날 우리의 마지막 선포해야 될 사명은 안식일, 그리고 예수님 재림. 이것이 세상 앞에 전해지기 위해서는 아주 지엽적인 것 같고는 세상을 깨우지를 못해요. 하나님께서 약속하신 늦은 배의 권능, 이 늦은 배의 권능을 우리가 입었을 때에 이제 우리는 지금과는 다른 어떤 영향력이 있는 권능의 사람이 되어서 이 세상을 깨울 수 있는 그 마지막 도구의 역할을 할 수 있지 않을까. 그래서 마지막 이 세상 앞에 하나님의 예수님의 재림과 안식 기별을 전하는 것은 정말 그 이른비 때에 120명이 다락방에서 열흘 동안 간절한 기도를 했던 것처럼 우리 이 마지막 이 무리들은 하나님의 권능을 받기 위한
온 합심하는 그런 기도 안에서 마지막 늦은 비 권능을 받음으로써 그 권능으로 이 세상을 깨우는 그 역할을 하는 것이 이 마지막 이 답이 아닐까 그런 토론을 해봤습니다. 이상입니다. Thank you. So many important aspects to that preparation. There's practical work that we need to do. 네, 이 발표를 통해서 이 재림을 기다리는 우리 성도들이 실질적으로 어떠한 준비들을 해야 되는가에 대해서 생각하게 되었습니다. So now the last group. 자, 이번에는 이제 마지막 세 번째 그룹입니다. 우리 토론 문화는 우리로서는 조금 생소하죠. 그러나 새로운 경험으로 좋은 경험하게 해주셔서 고맙고요. 앞에 토론자들이 뭐 거의 내용들을 집약해 주셨기 때문에 뭐 반복되는 것은 좀 생략하도록 하겠고요. 일단 하나님의 교회가 어떻게 진전됐는지를 볼 때에 우리는 재림 운동을 통해서 우리가 SDA가 생겨난 것을 알 수 있습니다. 1860년대에 SDA가 생겼고요. 그런데 이 SDA가 10년, 20년을 가면서 뭔가 하면 우리 박 집사님 말씀대로 율법주의적으로 흐르니까 그에 대해서 많은 의문들이 있었고, 그래서 이제 존스 와그너 목사에 의해서 그리스도 우리의 의가 외쳐졌고요. 화이트 부인이 그것을 전적으로 찬성하고 당신께서도 그 기별을 늘 가지고 그것을 전해왔다 그렇게 인정하는 그 기별이었고요. 그런데 그 기별에 대해서 많은 그 반대를 받았죠. 반대에 부딪혔는데 결과적으로 그 기별을 받아들인 자들은 그 계명들을 순종함으로써 그 품성들이 변화됐다는 그 결과가 드러났고요. 그런데 개혁운동의 그 실체가 드러난 것은 뭔가 하면은 우리가 그때까지는 그런 움직임이 전혀 없었잖아요. 없었는데 이것이 1차 세계대전, 그러니까 1914년 7월 28일부터 1918년 11월까지 있었던 그 1차 세계대전을 기바로 해서 큰 어떤 변화가 생겼는데요. 미국의 독립전쟁 알죠? 남북전쟁이 있을 때에 그때는 화이트 부인이 그 전쟁에 참여하지 말라고 그랬어요. 그러나 화이트 부인이 서거하고 나서 1차 세계대전이 발발했음에도 불구하고 이 SDA 지도자들은 정확하게 명확하게 그것을 컨트롤을 못했어요. 그래서 아까 박 실사님 말씀대로 우주춤하게 있다가 뒤에 어떤 국가의 어떤 압력에 의해서 어쩔 수 없이 전쟁에 참여하게 됐는데요. 근데 그 전쟁에 우리는 하나님의 말씀에 의해서 전쟁에 참여할 수 없다는 자들을 출교시켰어요. 재림운동 때에 우리가 재림운동한다고 해서 출교된 자들이 SDA를 만든 것과 같이 어쩔 수 없이 1차 세계대전에 의해서 그 전쟁에 참여하지 않겠다 해서 출교된 자들이 모였어요. 그것이 바로 독일에서 우리가 16개국에서 대표자들이 모였는데 1929년 독일의 브루크 베르델 여기에 대총회 협회가 처음 등록됐고요. 그리고 그 게스타포에 의해서 1949년에 1936년에 게스타포에서 해체돼 버렸어. 이 협회가. 그러다가 1949년에 미국 캘리포니아 세클레멘토에 재등록을 하게 되고요. 현재 버지니아 로안록에 우리 개혁운동 대총회 본부가 있습니다. 그리고 이제 교회 우리 개혁운동이 가져가야 될 목표에 대해서 말이죠. 잘 말씀해 주셨잖아요. 초대 교회에 그러한 부흥이 일어나야 되잖아요. 그래서 우리가 늦은 비에 우리가 운동을 하고 있고요. 개혁운동은 늦은 비를 하는 단체예요. 그리고 SDA는 부정하지만은 화이트 부인은 새 천사의 큰 외침이 이미 시작되었다. 그런데 SDA는 그것을 인정하지 않고 있죠.
그러나 분명히 우리는 그 늦은 비에 외침을 하는 무리죠. 무리고 그리고 우리가 재림을 위해서 준비하는 데 있어서 육신적으로 그리고 잘 말씀하셨듯이 자 우리가 참 진리 가운데 있다면서 내가 비실비실하고 이러면 빛이 되겠습니까? 아니에요. 우리가 육신적으로도 건강해야 됩니다. 근데 건강이 그냥 되나요? 정언은 분명히 말씀하죠. 우리가 먹는 음식에 의해서 우리 몸이 그렇게 갖춰진다 그러잖아요. 그러면은 우리가 거기에는 건강 개혁을 하는데 거기에는 유스타트, 그 음식과 햇빛과 운동, 호흡, 공기 절제 뭐 이게 거기에 뭐 신앙도 포함되죠. 여기에 대한 분명한 자 알기만 하고 실천 안 하면 그게 뭐 도움이 되나요? 그건 실천해야 되죠. 제가 자신 있게 이야기할 수 있는 것은요. 제가 아직까지 건강하게 있을 수 있다는 거, 그건 우리가 건강 개혁을 실천하기 때문이라고 생각합니다. 저는 뇌수술까지 받은 사람 아닙니까? 자, 그리고 영적으로는 말이죠. 우리가 말씀 연구를 통해서 우리가 하나님의 말씀, 그러니까 음식, 영적인 음식을 먹고 음식을 먹으면 변화가 돼야 되죠. 무슨 변화입니까? 품성의 변화가 일어나야 됩니다. 예를 들어서 내가 예수님을 믿노라 그러면서 내가 뭐 사사건건 불만, 불평, 뭐 그렇게 그리고 말이죠. 뭐 뭐랄까요? 그렇게 짜증내고 그렇게 한다면 누가 예수님 믿고 싶겠어요? 우리는 실천적으로 변화된 품성의 변화된 모습을 보여줄 필요가 있고요. 그리고 내가 변화되지 않는데 남을 변화시킨다. 이것은 어느 도단이 말도 안 되죠. 자, 그리고 정신적으로는 그래요. 우리가 영적인 향상을 위해서 그 기도의 생활을 우리가 그 다니엘과 같이 그리고 그 야곱의 경험과 같이 그 예수님의 그 겟세마네의 그 기도와 같이 우리가 열렬하게 그리고 모세가 그랬다잖아요. 모세가 기도할 때는 불에 지졌다는 거예요. 그냥 이렇게 뭐 힘없이 하는 것이 아니고 하나님께 강하게 부러지게 요구를 해야 된다는 거죠. 예. 그렇게 함으로써 우리가 또 예수님을 닮아가야 되는데 예수님이 닮아가기 위해서는 어떻게 해요? 성경에는 바라보라고 그랬잖아요. 예수님도 바라보지 않고 예수님을 닮아갈 수 있나요? 큰바의 얼굴 바로 그거잖아요. 큰바의 얼굴을 늘 쳐다보는 그 어네스트가 언젠가 보니까 그 큰바의 얼굴을 닮아 있었잖아요. 네. 그리고 우리가 예수님의 준비 오신 재림을 도와주는 것은 그래 우리가 실천적으로 보여주는데 그 가장 좋은 것은 예수님께서 우리에게 보여주신 그 생애예요. 그분께서 병자를 고치시고 또 도움이 필요한 자들을 고쳐주시고 또 도와주시고 그것이 우리가 해야 될 방법이에요. 뭐 다른 것은 없고요. 그러기 위해서 그리고 가장 시급한 것은 우리 가족으로부터 또 우리 이웃과 친척으로 우리가 그들을 우리 교회로 우리가 이끌기 위해서는 먼저 우리 자신이 복음화되어야 돼요. 우리가 내가 복음화된 모습을 우리 생애를 통해서 보여줄 때에 그들이 관심을 가지고 우리 예수 그리스도께 나오게 될 것입니다. Thank you. And I'm 네. sure we've all learned something from each other and from contemplation of these things. 자, 이런 시간들을 통해서 우리 각자가 많이 배우는 시간이 되었을 것이다라고 생각합니다. 네. And we can feel free during the rest of the time here, discuss some of these things together. It's 우리가 이러한 주제로 뭐 언제든지 자유롭게 이렇게 서로 간에 이야기하시고 토론하시기를 바랍니다. and I like what the group, a couple of the groups mentioned there. You know, with that first question, we were looking at what is the root cause. 여러 그룹 가운데서 이제 첫 번째 질문에 우리가 어떠한 뿌리를 가지고 있는가, 이 교회, 개운된 교회가 어떤 뿌리를 가지고 있는가, 어떠한
이유로 이렇게 됐는가? The fact that there was a separation was a side effect of the root cause, the root of the problem. 이러한 조직을 가지게 된 것이 어떠한 원인에 의한 그 뿌리로서 이렇게 이루어졌는가? You know, it was very interesting. We had missionary school in Australia, 호주에 선교학교가 있는데요. and we had one brother, 한 형제가 있습니다. and his favorite topic was to talk about apostasy 어, and Babylon. 이 형제는 항상 바벨론의 타락, 배도에 대한 주제로 이야기하는 걸 굉장히 좋아하는 형제예요. And Brother Peter Lausvik was teaching in the missionary school, 자, 피터 목사님이 호주에서 선교학교에서 이렇게 말씀을 나눌 때요. and he asked, why do we have reform movement? 왜 우리가 개혁운동에 있습니까? 라고 피터 형제가 물었어요. And without any delay, immediately, this brother stood up. 그때 그 형제가 일어나서 얘기를 했는데요. He said it's because of apostasy in the SDA. 왜냐하면 SD가 배도했기 때문입니다. 라고 했어요. And Brother Peter said, no. 아니요? 라고 했어요. 피터 형제가. He said, no, it's because of apostasy, brother. 왜냐하면 배도 때문에 그렇습니다. 강하게 또 얘기를 했어요. And Brother Peter read the statement that says, many had lost sight of Jesus. 피터 형제가 대답하기를 왜 그 분리가 됐냐 하면 그 많은 재림 신자들이 예수님을 잊어버렸기 때문입니다. You know, when we look at why reform movement came about, 왜 우리가 개혁운동이 왜 나왔는가? was because many Adventists had lost sight of Jesus. 왜냐하면 많은 재림 신자들이 예수님을 시야에서 잃어버렸기 때문이에요. Now, on a practical level, on a self-examination level, 그 각자를 시험해야 되는데 do some of us lose sight of Jesus? 그 각자를 시험할 때 그 예수님이 잃어버린 거예요. Maybe we get busy debating something else. We get busy with the cares of this life. 그 인생이 너무나 어떤 분주해서 바빠서 아니면은 어떤 분쟁이나 이런 거에 몰두해서 그럴 수도 있는데요. Reform movement has been around now 100 years. 예, 개혁운동이 100년이 되었습니다. Why? 왜 100년이나 시간이 지났을까요? Have we along the way lost sight of Jesus? I'm sorry. Have we along our journey at some point lost sight of Jesus also? 이 100년이라는 시간 동안의 개혁운동이 아직까지 이 세상에서 존재하고 있는데 왜 여전히 왜 있을까요? 우리도 우리의 시야에서 예수님을 잊어버렸습니까? Because truly if Jesus is always in our sight, 그 예수님이 항상 우리와 함께 계시면요. I don't know if it would be still, if we would be on this earth for 100 years. 그러한 역사가 우리 속에서 이루어지면은 이 100년이라는 시간이 필요했을까라는 생각이 듭니다. So this is a time to examine ourselves closely. 그래서 이 시간에 우리 각자에게 질문하고 시험해야 됩니다. God wants to pour out His Spirit on us in a big way, big measure. 하나님께서는 우리에게 큰 축복, 큰 은혜를 주시기를 원하세요. But we need to have our focus on Jesus. 하지만 우리가 예수님께 집중할 때 그 역사는 이루어집니다. And where do you find Jesus? 예수님은 어디서 찾습니까? Where is Jesus now? 예수님이 어디 계십니까? Yeah, in our heart, but physically in heaven, in the sanctuary. 네, 우리가 영적으로는 우리 마음속에 있는 것이 맞습니다. 근데 육신적으로는 예수님께서는 하늘 지성소에 계시죠? So we need to bring the sanctuary message to the world as well. 그래서 우리가 그 성소 진리 기별에 대해서 이 세상에 또 증거해야 합니다. I remember we had a young man attend our church. He had never heard of the sanctuary. 어떤 한 젊은 형제가 교회에 방문했는데 그 형제는 성소 기별에 대해서 들어보지 못했어요. And he was so surprised. 그래서 그 형제가 그 집회 기간 동안에 놀랬습니다. He studied from Hebrews. He saw, oh, Jesus is there in the sanctuary. 히브리서를 말씀을 보면서 예수님께서 그 하늘 지성소에 계시는군요 라고 놀랬어요.
Then he was so amazed that he went down the street 그래서 그 놀라움을 가지고 이 거리로 나가서 and he stopped people. 사람들을 이렇게 불러 세우고요. Said, "Excuse me, do you know where Jesus is?" 예수님께서 하늘 지성소에 계신 거 아십니까? 라고 질문하기 시작했어요. And the people, "Oh, in heaven." 아, 하늘에 있다고요? Then he read, "No, no, he's in the sanctuary." 아니요. 하늘 지성소에 계십니다. You know, we have this message, we understand this message. 그래서 이 기별을 우리가 이해를 해야 되는 것입니다. We need to realize, Sister White says that the sanctuary is the truth around which all the other truth cluster. 그 성소 기별은 엘렌 G. 화이트분이 말씀하시기를 모든 기별들과 연결이 되어 있다 말씀 주시고 있어요. If we want to find the Sabbath, where do we look? 우리가 안식일을 생각할 때 그 안식일의 기별도 그 속에 있어요. In the most holy place, in the ark, we find the Sabbath. 네, 그 언약궤 안에 그 십계명 안에 그 안식일의 기별이 있습니다. If we want to find out about the health reform, 우리의 건강 개혁 기별도요. we find the bowl of manna is in the ark. 그 만나 항아리를 통해서 이 건강 개혁 기별을 볼 수가 있어요. If we want to find out about organization, 우리가 어떤 조직에 관한 기별도요. we find the rod is in the ark. 그 언약궤 안에 그 아론의 쌍난 지팡이를 통해서 알 수가 있습니다. If we want to find out about Jesus' mediation for us, 예수님께서 우리를 위해서 중보하신다는 것도요. how an end can be made of sin, 우리가 그곳에서 볼 수가 있습니다. we need to look, where is Jesus now? 우리가 예수님께서 어떠한 일을 하시는지 우리가 영적으로 볼 수가 있습니다. So with our message, let's be careful, not lose sight of Jesus. 그래서 이 기별을 항상 간직하면서 우리 시야에서 예수님을 잊어버리지 않으시기를 바랍니다. There is much more we can discuss, but our time now has finished. 우리가 시간이 지나갔기 때문에 더 이상 토론할 시간은 남아있지 않고요. So now let us have I think just a prayer. We won't have the song because the time is gone. 시간이 많이 지체됐기 때문에 우리가 기도하고 이 시간을 마치면 좋을 것 같습니다.